21세기 사도행전을 쓰며 사는 사람들, 이 시간 진행의 이상진 장로입니다. 오늘은 저희들이 저 멀리 유럽에 있는 헝가리에 왔습니다. 헝가리에서 부다페스트 수도인데요. 그곳에서 약 31km 비엔나 쪽을 가는 그 자리에 위치하에 있는 비지케라고 하는 지역에 와 있습니다. 선교사님 한 분과 이 교회를 목회하시는 우리 선교사님, 목사님 만났는데요. 선교사님은 박영자 선교사님, 그 다음에 여기 목회하시는 목사님은 러이스 오시 목사님이십니다. 안녕하십니까? Hello there. Nice to meet you. Nice to meet you. 오케이. 그러면 잠시 본인들 소개를 좀 해주시면 감사하겠습니다. I'd like to you introduce yourself into our audience, please. 마저로리시 레터 베셀리. Igen, hogy? 베무타타 고생포. Egy 94-től kezdve teljes idős lelkipásztor vagyok a teológia után. 1994년 후로 이제 안수를 받고 이제 헝가리 목사로 이제 시작을 했습니다. 네. Magyarországon a rendszerváltás a kommunizmus utáni időszakban teológián tanultam, és ez idő alatt elkezdtünk a falvakban, a városokban, az utcán evangélizálni. 체제가 체인지 되고 나서 바뀌고 나서 그 이후로 자기가 신학을 했었습니다. 이 목사님이 신학을 하고 그러고 나서 신학을 하면서 자기가 시작한 것이 거리전도, 그다음에 또 지방 전도, 그러니까 빌리지 미션, 헝가리 말로는 폴로 미션이라는 미쇼라는 그 단체를 설립해서 젊은이들을 인볼브 시켜서 사역에 임하도록 했습니다. 네. A kommunizmusból nem lehetett kimenni az épületekből, és amikor megtörtént a váltás, amikor kimentünk, az emberek nagyon érdeklődtek az evangélium iránt. 왜냐하면은 공산주의 시절 때는 허락이 되지 않았답니다. 바깥에서 전도하는 것이. 그래서 건물 밖으로 나가는 이들이 허락되지 않았는데, 그런데 사람들은 굉장히 흥미로워했답니다. 복음을 전할 때. 그래서 그 일을 시작하게 되었습니다. Nem tudtuk, nem ismertük, hogy kell az épületen kívül missziózni. Közben tanultuk. 어떻게 해야 될지, 예를 들어서 건물 밖에서 어떻게 전도를 해야 될지 그런 것들 전혀 몰랐는데 전도하면서 배워나가면서 시작을 했답니다. És olyan helyeken alakultak gyülekezetek, ahol előtte nem voltak gyülekezetek. 처음에는 교회가 없었죠. 그러니까 그렇게 하면서 이제 교회가 생기기 시작했답니다. Teológia után Velencén szolgáltam, és ott ismerkedtem meg Júliáékkal. 신학을 하고 나서 이제 처음으로 설교 사역자로 아직까지 안수 안 받은 상태에서 설교 사역자로 벨렌체 여기서 이제 발라톤 방향으로 7번 고속도로 방향 43km 지점에 있는 벨렌체라는 헝가리 그 조그마한 지방인데 거기서 설교 이제 사역자로 초청받아서 거기서 이제 우리 만남이 시작되었습니다. 우리 러이시 목사님과 이제 또 저와 또 박윤혜 선교사 이렇게 세 사람이 만남이 시작되었습니다. Júliáig beszéltek a korai ébredésről. 그래서 율리아를 또 제가 율리아거든요. 헝가리 말로는. 그래서 율리아를 통해서 한국의 부흥이 어떻게 시작되었는지를 많이 들었습니다. Beszéltek a hajnali múráról, az imahegyről. 그래서 그때의 새벽 기도와 또 그 기도원에 대해서 많이 들었습니다. És minden kedden együtt voltunk,
meghívtak imádkozni, Bibliát tanulmányozni, és utána együtt ettünk. 화요일마다 이제 세 사람이 모여서 기도하고, 그 다음에 기도하고 성경을 서로 나누고 이제 또 서로 이제 또 음식도 나눠 먹고 이렇게 시작이 되었습니다. És Velencén elindítottak egy hajnali órát. 그래서 그때 벨렌체에 있을 때에 처음으로 시작했습니다. 새벽 기도를. És engem is hívtak, hogy akkor én is tanuljam, hogy 그래서 새벽 기도에 초청해서 너도 와서 새벽 기도 좀 참석해라. 그렇게 이제 윤혜 율리아가 이제 초청을 했습니다. 그래서 거기부터 이제 새벽 기도에 대한 관심을 가지기 시작했습니다. Amikor megházasodtam, utána volt bennünk az, hogy változtatni. 그래서 결혼을 이제 하고 나서 그 이후로 결혼하고 나서 이제 자기가 이제 바뀌기 시작했다는 겁니다. 거기. Meglátogatott bennünket egy misszionárius házas pár, és megkérdezte, hogy nincs a szívünkben, hogy mi plántáljunk egy új gyülekezetet. 그래서 그때에 이제 마음이 바뀐 그 상태에서 어떤 가족이 와서 당신들은 다른 데서 개척할 마음이 없냐는 그런 질문을 했다고 합니다. 우리 목사님에게. És még egy napon belül szólt az Úr, hogy menjünk el Bicskére, és én soha nem voltam előtte Bicskére. 목사님이 그런데 바로 그날 하나님께서 가라 여기 이 장소 비치케를 가라는 했답니다. 근데 자기는 그 전엔 이 비치케라는 곳을 알지도 못했고 와본 적이 없답니다. 그런데 바로 És megosztottam Júliáékkal, és azt mondták, hogy én jövök, ők is jönnek velem. 그래서 그걸 갖다 자기의 비전을 이제 율리한테 나누니까 가자 비치케에 개척하자. 그래서 이제 시작을 했습니다. 이 비치케로. Mondták, hogy menjünk el, akkor látogassuk meg a várost. 그래서 먼저 우리가 가보자. 비치케를 가보자. 그래서 여기 이 비치케를 방문했습니다. Bementünk a központba, és ott imádkoztunk. 그래서 Sétáltunk, 우리 imádkoztunk. 여기를 이제 산책하면서 그러니까 산책하면서 이 도시에 와가지고 처음에 산책을 하면서 광장에 가서 서로 기도하고 그렇게 시작을 했습니다. És körbe mentünk a városba több fele, és ott megnéztük, hogy mi ez a hely, ahol szeretnénk eljönni gyülekezetben. 우리가 개척을 하게 되면은 어디에 해야 될지 이제 이쪽 저쪽으로 돌아다니면서 우리 산책하면서 기도 산책을 하면서 이 도시를 먼저 살펴보는 시간을 가졌습니다. És elkezdtünk tervezni evangelizációkat. 그래서 계획을 하기 시작했습니다. 어떻게 여기에 개척을 할 것인지 계획을 했습니다. És karácsonyra kibéreltük az evangélikus templomot. 그래서 우리가 그때에 그러니까 1998년도에 그 루트란 처치를 빌려 가지고 거기에 이제 시작을 했습니다. 루트란 처치를 빌려 가지고 Akkor 거기서 nagyon egy hideg tél volt. 근데 엄청 추웠습니다. 그곳에 너무너무 추웠어. 거기 그때는 난방이 안 됐습니다. 지금은 이제 그곳에 난방을 하고 있는데 A templomban -10 fok volt. 마이너스 10도였답니다. 그 교회 안이 그렇게 추웠답니다. És jöttek emberek, 이 사람들이 왔어요. és januártól egy idős házaspárnál indítottunk egy házi csoportot. 그래서 1월부터 그냥 거기서 너무너무 추워서 1월부터 그냥 한 가정 나이 드신 할아버지 할머니가 계신 집에다가 그냥 교회를 시작하게 됐습니다. 그것이 99년 1월 9일입니다. Amikor jöttek a házi csoportba, úgy gondoltuk, hogy kell keresni egy helyet, hogy abból a házból kimenjünk és egy gyülekezeti helyszínünk legyen. 그래서 그때에 거기서 예배드리면서 우리가 장소를 찾자. 이 비치케 내에서 이 가정에서 사람들이 오면은 다 감당이 안 되니까 그래서 찾기를 시작했습니다. Nem
találtunk könnyen egy helyet, és végül egy kocsmát béreltünk. 그래서 그때 선술집이 하나 이제 그 문을 닫아 있는 선술집인데 오랫동안 방치돼 있는 그것을 빌렸습니다. 그 큰 역, 그러니까 헝가리에 여기 비츠케에 큰 역과 작은 역이 있는데 큰 역에 있는 이제 저 선술집을 하나 빌렸습니다. És ebbe a kocsmába ott volt mellette egy ilyen 8 centis fal, és ott volt mellette a másik helyiségbe, akik ittak, és ott kezdtük a gyülekezetet. 거기서 뭐 조그마한 아주 조그마한 그곳에서 거기서 먹고 그다음에 그곳에서 아주 작은 장소였지만은 거기서 이제 교회를 시작하게 되었습니다. És egy éven belül mondták Júliáék, hogy kell, hogy legyen egy saját épület. 그런데 그때 우리가 기도하기는 빌려 가지고는 이렇게 장기간을 할 수 없으니까 우리가 우리의 교회가 있어야 된다고 그렇게 기도하기 시작했습니다. Én nagyon féltem. 우리 목사님은 그때 굉장히 두려웠습니다. Én nem akarok semmit. 당신은 돈도 없고 한데 너무나 거기에 대한 두려움이 있었습니다. 나는 아무것도 없는데 나는 아무것도 할 수 없어 이렇게 De 이야기했답니다. jöttek koreai csoportok az Egyesült Államokból is, jöttek koreai missziók. 근데 그때에 미국에서 우리 한국 침례교회 단체가 이곳에 왔습니다. 그 침례 세강교회. 그러니까 미국 세강교회라는 그 침례교회 목사님이 És ők is 방문했습니다. azt mondták, hogy kell, legyen egy épületünk. 그분들이 이렇게 굉장히 담대하게 필요하다. 이곳에 교회가 필요하다. 그러면서 함께 기도하면서 노방전도도 하고 그때 오셔가지고 같이 이제 또 그분들이 한 주간 에지했대 우제 에지했대 한 주간 동안 여기 이 도시를 돌면서 기도해주고 그렇게 돌아가셨습니다. És ott a csoport is erre bátorított, hogy kezdjünk egy új épületet. 그분들이 이제 격려하고 이걸 시작하자고 그렇게 해서 이제 장소를 찾기 시작한 겁니다. És akkor a városnak ez a része még nem lakott volt, nem volt itt infrastruktúra ezen a területen. 근데 그 당시만 해도 이쪽 지금 저희 교회가 있는 쪽은 사람들이 살지도 않고 이런 상점들이 아무것도 없었습니다. 이게 테스코도 여기 리들도 아무것도 없는 여기는 그냥 공터 같은 그런 장소였습니다. Nem voltak cégek itt a környéken. 여기에는 뭐 아무것도 없었고 그때는 그냥 이곳이 시외버스 터미널 장소였으니까 완전히 폐허된 상태로 있었죠. 이곳은. És az úr megmutatta nekünk ezt a helyet, és June és Júlia imádkozva mondták, hogy vágjunk bele, és indítsunk itt el egy gyülekezeti épületet. 그래서 여기를 이제 윤혜하고 율리한테 보여주면서 이곳에 하자고 이렇게 이야기를 했습니다. 그랬더니 이걸 여기서 Volt itt egy 40-50 éves faépület, 45년 된 그 나무 집이 있었어요. 300스퀘어미터 되는. még ló, meg szamár is ott volt az épületben, mászkáltak. 여기에 그 말과 그다음에 그 나귀들 여기가 막 천지로 이렇게 다니던 그냥 말들이 여기서 그냥 노는 장소가 돼버렸습니다. 그동안 Nagy 방치된. beton, régi üres épületek voltak itt, 그리고 여기에 kommunizmusból. 그러니까 공산주의 시절 때에 뭐 이렇게 콘크리트 건물들이 이렇게 많이 거기 많이 그냥 방치되어 있는 상태였습니다. És nehéz volt, mert úgy volt, hogy nem fog sikerülni ezt megvásárolni, és nagyon küzdelmes volt. 아주 투쟁이었어요. 왜냐하면은 방치된 상태에 콘크리트 백들이 많으니까 이것을 하는 것들이 굉장히 힘든 상황에서
놓여 있었습니다. Mi ezen a területen akartunk egy épületet, de nem engedték, hanem csak ott engedték. 왜냐하면 그때에 이것을 살려고 했을 때에 이쪽에 허락을 안 이쪽에 뭐 건물 짓는 걸 허락을 안 해줬어요. 다만 그쪽에만 우리가 살 때에 그 당시에는 이쪽은 건축 허가가 안 나온 장소였고 말하자면 그린벨트였어요. 그럼에도 불구하고 그린벨트였고 오직 저쪽에만 가능했던 거예요. 근데 가능했던 그곳을 우리가 산 거예요. Mi nem értettük, hogy ezt kaptuk az úrtól, hogy itt lesz, és akkor miért ott kaptunk engedélyt? 근데 우리가 처음에 살 때에 우리는 여기를 생각하고 사실은 목사님 마음에는 저는 지금 처음 알았네요. 처음에 목사님 마음은 이곳이었대요. 그런데 여기는 건물 짓는 허락이 안 나니까 허락이 나는 저쪽 앞에 지금 리들이 들어있는 그 앞을 갖다 샀습니다. 그런데 그때는 이해를 못 했습니다. 왜냐하면은 왜 이곳에 사고 싶은데 왜 허락이 안 되고 저곳에만 허락이 되느냐고. 그래서 그렇지만 허락이 되는 곳을 사야 돼서 할 수 없이 저곳을 샀습니다. 먼저. Minden faluba mentünk evangélizálni, és közben elkezdtünk ott egy épületet. 그래서 지금 여기 이곳에 저기를 중심을 해서 저기 나무 40된 나무 건물을 중심으로 해가지고 매주 전도 집회를 나가는 겁니다. 이 주변 반경에. 그때 목사님이 그랬거든요. 이 40km 반경에 다니면서 우리가 전도하자. 그냥 매주 전도하러 나갔습니다. 그때. Vettünk egy öreg mikrobuszt, és azzal szállítottuk a falvakból ide az embereket. 그래서 그때는 아주 오래된 구인성 버스를 사가지고 그냥 토요일만 되면 그냥 이 마을로 다니면서 주일 오후 토요일만 되면은 그냥 마이크로버스로 주변에 다니면서 복음 전도 집회를 했습니다. És amikor elkezdtünk ott egy új épületet, akkor elkezdtek itten ilyen vállalatok megjelenni. 근데 저기서 시작을 하니까 저기 우리 교회가 시작을 하고 건물을 이제 짓기 시작했습니다. 나무 집으로서는 충분하지 않아서 옆에다가 큰 이제 교회를 짓기 시작하고 매주 나가면 전도하기 시작했는데 이쪽에서 시작이 되는 것입니다. 그 이후로 건물들이 이제 들어오기 시작하는 것입니다. 이 주변에 이제 형성이 되는 거죠. 타운이 생성되는 거죠. 마치 중심지처럼. És építettek utána egy körforgalmat. 그러면서 저기에 그 라운드 어바웃이 교통 이렇게 거기도 이제 새로 지어지고. És akkor nagyon népszerű lett ez a hely. 그리고 아주 유명해졌습니다. 이 여기가 마치 센터인 것처럼 달라져 버렸습니다. És amit a koreai misszió ide befektetett egy épületbe, annak az 1000-szeresét ajánlották fel itt, hogy jöjjünk ide, ahol eredetileg értettük meg, hogy kell ide jönni. 잠깐만요. 기본 원래 우리가 샀던 거에서 1000배로 분리된 거예요. 그러니까 저곳에서 이곳에 옮겨진 저곳에 있었기 때문에 우리가 지금 이쪽으로 옮겨진 것이 1000배의 그 플러스 가치가 올라간 거죠. 왜 그렇게 되었죠? 왜냐하면은 저쪽에서 그때는 이게 완전히 이제 공터였고 완전 폐허 지역이었고 그다음에 그쪽에서만 허락이 됐는데 그쪽에서 했는데 리들이 들어오면서 우리를 이곳으로 옮겼죠. 리들이라고 하는 큰 슈퍼마켓 체인이 들어오면서 그 땅을 원했다 이 말씀. 예. 그래서 그 땅을 허락을 하면서 이쪽으로 저희가 옮겨 찍으면서 지어주면서 가치가 이제 상승한 거죠. 그러니까 우리가 처음 구입한 가격에 1000배를 뛴 겁니다. 와, 대단하네. És akkor másfél évünk volt, hogy itt elkészül az épület, és akkor utána azt átadtuk. 그러니까 1년 반 제가 잘못 이해했는데 1년 반을 이 건물을 완전히 완성하고 그러면서 저 장소 저희 교회가 있던 장소를 리들한테 이제 허락한 겁니다.
És mindeközben mi együtt szolgáltunk, és amikor én már nagyon elfáradtam újra meg újra, Júlia, néha Júlia is, csak ő keveset volt itt, mindig mellettünk állt és bátorított, hogy ne adjuk fel, és csináljuk tovább. 근데 너무 힘들어서 이 새롭게 이거 지면 이렇게 물론 그 사람들이 지어줬지만 너무 힘들고 이래서 그냥 그만둘까 하는 그런 생각들이 많았는데 옆에서 계속해서 윤혜와 율리아가 계속해서 격려하고 그래서 지금까지 왔습니다. Well, this is a story about what this church was built. 오늘 지금 현재 방문하고 있는 이 강의 스튜디오를 만든 이곳은 정말 아름다운 교회이거든요. 예. 이 교회를 어떻게 해서 짓게 됐느냐 하는 그 얘기를 스토리를 얘기해 주셨어요. 예. 대단히 감사하고요. 예. 그다음에 이제 계속해서 조금 더 이 교회에 들어온 이후에 어떤 목회를 하고 계시는지 목회를 어떻게 하고 계시는지 좀 말씀해 주십시오. Esta iblet utanno mien munkat csinálni. Tehát azt a látást vettük el, amikor itt elkezdtük ezt a területen lenni, hogy a helyi munka mellett legyünk hatással az országos misszióra, és szolgáljunk a vezetők felé és pásztorok. 이렇게 생각을 했답니다. 이쪽으로 옮겨지면서 이 교회가 우리 이 장소에 국한되지 않고 전체 이 헝가리 전체를 내다보는 그러니까 가시적인 전체를 내다보는 그런 일에 대해서 생각을 했고 그다음에 목사님이 그래도 시작을 좀 빨리 했으니까 이제 젊은 목회자들에 대한 양육 프로그램도 같이 이어져야 되지 않겠나 생각해서 그 일을 겸했습니다. Elindítottunk annak idején egy bibliaiskolát, 그래서 이제 양육을 시작했습니다. 성경학교. 네. 그러니까 성경학교를 여기 자체 내에서 성경학교를 시작해서 이제 그 교육하는 네. 그 신앙 젊은 이제 관심자들을 이거 이제 오게 하고 또 훈련시키는 그런 일들을 했습니다. és egy évben egyszer vagy kétszer csináltunk lelkipásztoroknak ilyen konferenciát. 그래서 1년에 한두 번, 어떤 때는 1년에 한 해 한 번, 어떤 해는 두 번 컨퍼런스를 열기 시작했습니다. Építettünk itt egy olyan vendégházat, ahol építettünk benne vendégszobákat. 그래서 요 건물 여기 이 건물 교회 건물 뒤편에 보면은 게스트 하우스를 지어서 그곳에 이제 사람들이 숙소에 머물 수 있도록 숙소를 지었습니다. 40-50 embert el tudtunk szállásolni. 어떤 때는 48명이 전체에서 숙소를 가질 수 있습니다. És utána kaptunk egy látást arra nézve, hogy kezdjünk el egy közép-kelet-európai misszió összefogást. 또 이제 중간에 또 꿈이 생겼어요. 비전이 생겼는데 우리 이 헝가리뿐만 아니고 이 그 뭐지 유럽 센트럴 유럽에 대한 그러니까 우리는 항상 동유럽이라 이렇게 생각하는데 이 사람들은 여기가 중유럽이라 생각합니다. 여기 중유럽이. 예. 그래서 그 중유럽에 있는 13개국에 13개국 이 중유럽에 있는 선교에 관심 있는 사람들도 같이 컨퍼런스를 해야 되겠다는 마음 비전을 받았습니다. 그래서 És ahogy a magyar pásztorvezetők felé szolgáltunk, Júliáig sokszor ételeket adtak, megpihentek, megfrissültek, lelkileg, szellemileg, fizikailag megújultak. Ugyanezt a látást akartuk, hogy legyen a közép-kelet-európai. 그래서 어떤 생각을 했냐면 여러 번 이제 헝가리 목사님들 이대 초청해서 컨퍼런스를 하다 보니까 헝가리 목사님뿐만 아니고 지도자뿐만 아니고 센트럴 유럽
지도자들도 목사님들도 와서 음식을 나누고 이렇게 하면은 되지 않겠나. 왜냐하면은 헝가리 목사님들을 초청해서 이제 봄 가을로 하다 보니까 이곳에 와서 이제 힘을 얻고 가시는 분들이 계시니까 이제는 그걸 확대해서 이제 중유럽의 국가들의 목사님들도 관심 있는 목회자들도 여기 와서 또 나누면 또 좋지 않을까 생각했습니다. Megosztottuk magyar vezetőknek ezt, magyar keresztény vezetőknek. 그래서 처음으로 당신의 비전을 이제 교단에 가서 이제 오픈한 거예요. 이제 그 이야기를 오픈했습니다. Mondták, hogy jó, csináljuk. 그랬더니 그 교단 수뇌부가 하자. 그러면 하자. 이렇게 된 És 겁니다. utána rendszeresen szervezünk azóta már több éve, 9-10 országból szoktak ide jönni a lelkipásztorok, egyházvezetők, gyülekezplántálók. 그래서 시작하게 된 겁니다. 네. 그런데 이제 약 8개국에서 이제 8개국에서 이제 교회 리더들, 그다음에 교단 이제 리더들, 그다음에 교단장들도 오고, 그다음에 교회 개척자들이 더 많습니다. 그 부분이 오게 된 거예요. 이 교회에서 시작하게 된 겁니다. 네. És utána még indítottunk itt egy országos gyülekezplántálóknak is rendszeres konferenciát. 그리고 Az is több napos, 교회 2-3 naposokat. 교회 개척자들 이제 중유럽에 있는 목회자들이 여기 오는 게 중치에 그곳에 이제 교회 개척자들도 모이게 하는 거예요. 같이 오게 합니다. 그래서 그 일들도 같이 시작이 됐습니다. Elhozták sokszor a gyülekezplántáló feleségeiket, vagy a munkatársaikat, és itt voltak több napon keresztül, és miközben volt tanítás, lelki beszélgetés, szolgáltunk feléjük, és megújulva mentek vissza, és ez évről évre most már több éve csináljuk. 그래서 그 이제 중에서 이제 그때 컨퍼런스 할 때에 이제 좀 더 연약한 이제 교회 개척해가지고 힘든 다른 나라에서 오신 분들이 여기에서 컨퍼런스 끝나고 나서도 이곳에 머물면서 이제 한두 가정들 저기 우크라이나나 이런 곳에서 온 가정들이 여기서 머물면서 이제 며칠을 머물면서 거기에 있는 사모님과 그다음에 교회 개척자와 그다음에 또 이제 거기에서 사회 가시는 분들 함께 또 며칠 머물면서 서로 나누고 또 같이 기도하고 또 서로 이제 교육하면서 이렇게 지내고 있습니다. Többfajta konferencia is volt az elmúlt években, voltak a fiatalok részére, nők részére, börtönmisszió és más területeken is. 그래서 지금 교회에서 지금 계속해서 일어나고 있는 것이 이제 젊은이 10대들을 향한 컨퍼런스, 그다음에 여성 컨퍼런스, 그리고 또 이제 작년부터 시작됐는데 감옥 선교회, 감옥 선교회도 이제 시작이 됐습니다. 이곳에서 감옥 선교회 이제 그 컨퍼런스가 또 이곳에서 또 있었습니다. Tehát a helyi misszió mellé oda tettük ezt a Isten országa felé való szolgálatot. 그래서 여기에 비치계뿐만 아니고 비치계를 초월해서 이제 전 나라 전국적으로 이제 또 선교 활동을 하고 있습니다. És úgy csináltuk ezeket az alkalmakat, hogy nem annyit adtunk semmiben, ami minimálisan szükséges, hanem mindenben bőségesen. 그런데 시작을 할 때는 아주 기본 베이직만 생각을 하고 시작을 하는데 항상 컨퍼런스를 할 때마다 넘치게 주시는 거예요. 먹을 것도 그렇고 모든 것들이 넘치게 들어오는 거예요. 그 경험에서. Valamikor egy gyülekezplántáló házaspár, egy lelkipásztor házaspár Magyarországon nagyon sokszor szűkölködik. 예를 들어서 이 헝가리의 교회 개척자들 굉장히 강한합니다. 힘든 게 상하고 그런 상황도 있습니다. Ők csinálnak a gyülekezetbe a családjukkal mindent, és nagyon le vannak terhelve.
그 사람들이 모든 걸 다 해야 돼. 개척자들은 모든 걸 다 해야 되지 않습니까? 근데 그렇게 막 이렇게 짐으로 이렇게 다가오는 그런 사람들이 És 있는데. azt akartuk, amikor eljönnek, azt mondja, Dávid, hogy csordultig van poharam. 그러니까 넘치게 그 내 잔이 넘치나이다. 시편의 기절 내 잔이 넘치게 그 뭐야 넘친다고 그렇게 고백하고 간답니다. 이것에 온 És ezt 사람들이. szerettük volna, hogy ez az áldást érezzék 네. meg. 그래서 우리가 그것을 느낍니다. 하나님께서는 우리는 힘든 상황 때 아주 조금 오픈하는데 결과적은 하고 나면은 이게 넘치게 그 채워주시는 것을 경험했습니다. 대단히 감사합니다. 우리 교수님. 비치케 침례 교회 담임 목사님이신 러이오시 목사님. 리오시 목사님과 함께 우리 그곳에서 선교 사역을 하고 계시는 박영자 선교사님과 함께 이곳 비치케 이야기를 나누었습니다. 이 비치케는 여러분이 아시는 헝가리 부다페스트가 수도인데 그곳에서 베니스로 가는 베니스가 아니고 비엔나로 가는 그 서쪽 방향에 31km 딱 지점이 바로 비치케가 있는 지점입니다. 예, 비치케 교회가 있는 지점. 비치케 교회가 있는 지점입니다. 이렇게 아름다운 선교 얘기, 사역 현장에서 수고하시는 목사님과 함께 얘기를 나누니까 정말 감회가 깊습니다. 감사하다는 말씀 좀 표현해 주시면 감사하겠습니다. 교수님 메르터 이지레터 오스가타 호트 에지레터 교수님. 시청자 여러분, 여러분들께서 사역 현장 얘기 21세기 사도행전을 쓰며 사는 사람들은 사역에서 사역 현장에서 수고하시는 선교사님들과 또 목회자님들의 얘기를 서로 나누고 있습니다. 오늘은 비치케에서 여러분과 함께했습니다. 그럼 다음 이 시간까지 안녕히 계십시오. Thank you so much for the interview with you and with Youngja Park. Thank you. God bless you, and God will lead you, your ministry expanding toward not only the Hungary but also whole entire Europe. Thank you. 안녕히 계십시오. 감사합니다.